अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज ईरान इसराइल अमरीका जंग का 28वां रोज़ है तो हुण इहदे च एक होर अहम मोड़ आया और मोड़ है वे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जिहड़ी तवानाई तनसीबात ने उन्हां ते हमलियां नूं मज़ीद 10 दिन लई मौखर करता, यानी हुण 6 अप्रैल तक जिहड़े ईरानी तवानाई तनसीबात ने उहदे ते अमरीका हमले नहीं करेगा। तो ये नाल उन्होंने एक होर अमरीकी सदर ने बयान दिता। उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात संजीदगी ज़ाहिर करने लई 10 जहाज़ जिहड़े ने उन्होंने आपने हुरमज़ तो गुजरन की इजाज़त दी। तो नाले भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जहाज़ों के उत्ते पाकिस्तानी परचम जिहड़े ने वो मौजूद सन। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त जिहड़ा पाकिस्तान का किरदार है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मीडिया जिहड़ा वो भी तारीफ़ कर रहा है। खुद जिहड़ा अमरीकी मीडिया वो दावा कर रहा है कि जंगबंदी के मुज़ाकरात दे विच पाकिस्तान की जी टैलीफोनिक डेमोक्रेसी है यदी बड़ी अहमियत जी है वो दसी जा रही है। और क्या गया और कि भी पाकिस्तान जिहड़ा वे उन्हें डिफरेंट जिहड़े ममालिक ने उन्होंने सरबराहान नाल राबते कीते ने। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ते जिहड़े नायब वज़ीर आज़म ने वो बड़े मुतहरिक ने और डिफरेंट ममालिक के सरबराहान दे नाल राबते कर रहे हैं और इस जिहड़े क्राइसिस है इहदे वाले नाल बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये उत्ते जो जर्मन वज़ीर खारजा उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरान तो अमरीका के जोड़े नुमाइंदे ने वो जल्द पाकिस्तान जाएंगे और मुज़ाकरात के हवाले नाल पेशरफ्त होएगी। अगर मजीद असी देखिए तो जोड़े अमरीका के मशरक़ वस्ता से खसूसी एलची ने स्टीव विटकॉफ उन्होंने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के जरिए जो वो ईरान तक मस्बत मजबूत पैगाम जोड़े ने वो पहुँचाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जी खारजा पॉलिसी की टीम है वो मिल के जो 15 नुकात पर मुश्तमिल जोड़ा एक्शन प्लान है यह तरतीब दिता गया। तो बहरहाल इस सूरत हाल के उत्ते अज के प्रोग्राम चौधरी साहब नाल गल करांगे। ये एक होर चीज़ भी शामिल कर ली कि जो दुनिया के वड्डे ममालिक ने उन्होंने सरबराहान जिहड़े ने उन्होंने भी इहदे हवाले नाल गलबात की है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली हमलियां की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि यह जोड़ा शुरू तो किसी एक मुल्क ने किया लेकिन ये पूरी इंसानियत जी है वो इस टाइम खतरे दे विच है। तो जो रूसी सदर प्यूटन ने उन्होंने भी ये इज़हार ख्याल किया और उन्होंने करोना वायरस जैसी सूरत हाल जी है वो तशबीह दी कि इस टाइम पूरी दुनिया की मैशत जी है वो बहुत गहरे जोड़े असरात ने वो मरतब हो रहे हैं। तो जोड़े ईरानी सदर ने उन्होंने रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया और ये पूरी दुनिया के ममालिक जिन्होंने हिमायत कर रहे हैं उन्होंने भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते भी डिस्कस करांगे कि जी दुनिया के वड्डे ममालिक जिहड़े ने उन्होंने तरफों जिहड़े इहदे बयानात आ रहे हैं और जंगबंदी वास्ते जिहड़े इकदाम हो रहे हैं ये उत्ते अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो नाज़रीन, अगर मुल्की सूरत हाल उत्ते नज़र दौड़ाइए तो क्योंकि पाकिस्तान से भी इस जंग के असरात जिहड़े ने वो हो रहे हैं और तेल तो पेट्रोलियम जी मसनूआत ने वो हवाले नाल तो पाकिस्तान ने एक वड्डा जिहड़ा वो फैसला करन जा रहा पाकिस्तान और इस हवाले नाल लैवे कि जिहड़ी मोटरसाइकिलां ने उन्हां वास्ते पेट्रोल का कोटा जिहड़ा वो मुकर्रर किया जा रहा है। इस हवाले नाल जी वजारत इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी है वो जानिब तो एक ऐप भी तैयार कर ली गई तो मोटरसाइकिलां जिहड़ियां ने उन्होंने 20 लीटर फी महीना जिहड़ा उहदे ते सबसिडी जिहड़ी वो दी जाएगी। तो अगर असी हुकूमती इकदामात दे उत्ते गल करिए तो केपी हुकूमत अगर असी नज़र दौड़ाने तो केपी हुकूमत ने गवर्नर तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन दी तकरीयां ने वो हवाले नाल जिहड़े इख्तियारात ने वापस लैन का फैसला किया और इस हवाले नाल उस एक्ट तरमीम की जा रही है। तो अज के प्रोग्राम सारिया चीज़ों उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह दा, तुसीं सुनाओ? बस ठीक ठाक। तो फिर सब हालात तो बड़ी तेज़ी नाल डेवलपमेंट्स जिहड़ियां ने हो रही ने, हर रोज़ चीज़ां जिहड़ियां ने बदल रही। तो पहले 4 दिन वास्ते अमरीकी सदर ने मौखर किया सी तो जो मुद्दत पूरी हो रही थी तो बड़ा एक ड्रामाई मोड़ आया, दुनिया की नज़र सन कि हुण की कर रहे हैं तो उन्होंने 10 दिन लिए मौखर करता। तो तुसी इस पॉलिसी को किस तरह देख रहे हो कि जंगबंदी वाले वास्ते चीज़ां जा रही ने या की वजह है कि 10 दिन वास्ते उन्होंने मजीद मौखर किया? ये तो देखो अगर उन्होंने ये तसीह की है तो इट मीनस के कुछ चीज़ां तो कोई डिवेलपमेंट हुई ने तो यह गल हुई ना, वरना तो दौरान जंग तो इस तरह दी चीज़ां नहीं होंदियां ना जो एक दूसरे फरीक के दरम्यान अगर कोई तबादला ख्यालात ना हो रहा हो या कोई विच ऐसियां कुवतां जिहड़ियां ने एक दूसरे दे नाल
ਇੰਗੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ मरे जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात वास्ते अच्छा टाइम है। वो फिर अगर हम उन्हें ये भी डर है कि फिर लोग हमें मार देंगे तो वरना फिर हम मार देंगे। मतलब कि इस तरह का जोड़ा तर्ज तखातब ज़ाहिर करता किसी प्रेजिडेंट का कि वो शायद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਸ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਤਸੀਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤਸੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਨਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਹਾਂ। ਵਿਨਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਰਜੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਜੀਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸ਼ੀਨ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸਲੇ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਸਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਨਾ ਇਹ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਏ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਈਅਰਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਰਾਕਚੀ ਔਰ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ। ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ, ਉਹ ਨੇਵੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਾਸਦਰਾਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਦਫ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਨੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁਤਰਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਫਾਸਲੇ ਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸਲੇ बढ़ा भी दिते ने टैक्नोलॉजी ने। अच्छा, फासले इस सेंस च वधा दिते ने कि जिन्ना टैक्नोलॉजी तरक्की की हुण पाकिस्तान के कई आपस में खानदान ने, कोई खानदान अमरीका चला गया क्योंकि हुण तुसीं बहुत जल्दी 10-12 घंटे की फ्लाइट के बाद तुसीं अमरीका चले जाते हो तो, लेकिन वो दूरी भी हो गई, गो तुसीं टैलीफोन नाल गुफ्तगू कर लेंदे हो। तो बहरहाल यह टैक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ ने, जिवें हाइब्रिड जमहूरीयतां हुंदियां ने और हाइब्रिड सिस्टम हुंदा, हाइब्रिड गड्डियां हुंदियां ने ते टैलीफोनिक डिप्लोमेसी तो भी होंगी और बड़ी पुरानी है, कोई नवा काम तो नहीं एक दूसरे को टैलीफोन करना और एक दूसरे के नाल राबता करना। नवी ट्रम जी ना पाकिस्तान की तारीख दे एक बड़ी, मेरा ख्याल है कि तुसीं बेबी बूमर की तरह तो नहीं सोचन लग पे पुरानी चीज़ नूं भी तुसीं नहीं जैसा फिर तुहाडा कोई ना कोई असर तो होना ना साडे ते। नहीं, ये तो मेरा असर तुहाडे ते बहुत होया, लेकिन मैं लग रहा है कि जल्दी जेनजी दे विच आ रहा है, मैनूं ये फील हो रहा है। अच्छी गल है, फिर आई है ना कि एक दूजे दा रंग पै रहा, रंग जिहड़ा ना वो इधर मेरे कोल आ रहा ते मेरा तुहाडे ले आ रहा। तो बहरहाल देखो, एक चीज़ मद्देनज़र रखो कि यह जिहड़ी पाकिस्तान जिस फेज़ विच आया है तो मैं कहना कि पाकिस्तान दे उत्ते अल्लाह ताला दा खास करम है और इहदे च कि इस पाकिस्तान दुनिया दे स्टेज उत्ते एक प्लेयर के तौर के उत्ते सामने आया। देखो बिल्कुल एक ऐसा दौर सी, एक ऐसा वक्त सी, कोई ज़्यादा पुरानी गल नहीं सी है, साढ़े अपने अंदर ही अपोजिशन दे लोग जिहड़े सन वो पाकिस्तान नूं दिवालिया होंदियां गल्लां हो रही सन और पाकिस्तान दे पता नहीं की तो की इत्थे अलहदगी दियां तहरीकां दे उत्ते और इहो जी बदशगुनियां दा एक दौरा सी। ते हुण एकदम ऐसी सिचुएशन आई कि पाकिस्तान ने अपने ना सिर्फ मसल्स दिखाए, पाकिस्तान ने यह चीज़ां खुद एवें नहीं हासिल की, जिवें असीं कहने हैं ना कि किसी कौम ने आज़ादी हासिल की है तो उहदे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने या अपनी कुवत नूं, अपनी चीज़ नूं, अपनी अहमियत नूं साबित किया है। पाकिस्तान ने टैररिस्टां नूं भी मारिया, उन्हां दे घर जाके मारिया, बिल्कुल उन्हां दे हाइड आउट्स दे विच मारिया, जिहड़ा मैं कहा सी ना भूंडां दी खखर दे उत्ते जाके अटैक कीते ने, उन्हां नूं बेहतरीन तरीके दे नाल कीते ने कि उन्हां नूं दस्सिया कि जिहड़ा तो कुछ तुसीं समझ रहे हो ना
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੰਨੇ ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਐਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਐਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਮਦ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਜੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ, ਇਹ ਜੰਗ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ ਔਰ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ, ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 10 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਟਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜਰਮਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੀ ਔਰ ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਫਸੀਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 12,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 20 ਲੀਟਰ ਫੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੈਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਰਾਂ ਲੋ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ। ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 150 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੀਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਬੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ 150 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 1500 ਹੈ ਤੇ 1510 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਓ, 20,000 ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ। 10 ਕਰ ਲਓ, 15 ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕੇਗੀ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਦੀਗਰ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਬੈਨੁਲ ਇਜ਼ਲਾਈ ਜਾਂ ਬੈਨੁਲ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਜਮਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਾਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਜ਼ਾ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਖਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।